नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणूनां सुष्ठुचुम्बितं इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटसि यद् भवान् अन्निः काननं त्रुटिर्जुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पक्षकृतदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवद गीतमोहिता कितवजोषितः कष्टजन्निषि रहसि संविदं हृतुषयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्र्यः वीक्ष्यधाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मन ब्रजांगनागण कृष्ण विच्छेदरे विधुरिता जहां निमंते जहा पाइबा निमंते जो आशारे सर्वस्व त्यागिनी है ब्रजवन को अर्ध निशिथ आकुल प्राण दौड़ी आसी ब्रज किशोरी गण जिते बेले जुआड़े जाती जहा करती परस्पर संगिनी रूप डाकहाक है 510-25 बेले सर्वे मिलित्वा समवाय जोगे गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा सहबा दुर्योगे समवाय जोगे एकत्रित ही करती जहा किछि करती एपरिक चिरहरण काल रे कात्यायनी व्रत मध्य समस्ते एकाठी ही करथिले किंतु जेतळे वंशीनाद कानरे पड़िला अरण्य भितर को दौड़िले समस्ते सेतिके बेले सुखदेव गोस्वामी कहउचंती केही काहा प्रति लक्ष्य करिबाको नाही अनन्य अलक्षितोद्यमा अन्य संगिनी गला कि न गला पछरे रहीगला कि आसखी केही काहाकू चाहिबाकू नहीं स्व स्व पथ धरी व्याकुल प्राण रे दौड़ी अर्थात सब तो भूली जाइछन्ति कृष्ण आह्वान रे वंशीर नादरे ए प्रकार से मानकर मनोभाव आसी जाइछे जे किए गला न गला अपेक्षा करने को नहीं जवलोड़ कुंडला कान कुंडल दोहलुची अंगर उत्तरीय खसी पड़ुची कंकण नुपुर बलय किए कूठी पथरे पड़ुची तार ठीक नहीं अरण्य भितर को दौड़ी थिले बहुदिनर अपेक्षित पदार्थ बहुदिनर माने कोटि कोटि कल्पर करुचंती तो करुचंती भजन साधन चली प्राप्ति किछि पाई ना प्रभुंग अकातर भाव श्याम सुंदर परम मनोहर मूर्ति केवल दे दे चली सीना किछि पाई ना सबुतक पाउना आज जमती मिल जाव कोटि कल्पर भजनर जहा किछि प्राप्ति सिद्धि सबुतक आज मिल मनरे
ତୀବ୍ର ଲାଳସା। କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେଣି, ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଯିବୁ। ନିଶିଥିନରେ ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯିବୁ ଆଉ କଣ ପାଇବା ବାକି ରହିଲା? ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି? ମନ ଭରି ସେ ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବୁ। କେଡେ ମିଠା ସେ ଆଜି ଚାଖିବୁ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବିନିର୍ଗତା ହୋଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିଛିଟା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଏ ବିପଦ, ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, କି ଆମମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଅବଳା, ଦୁର୍ବଳା କିଶୋରୀ, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୁମର ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ଲୁଚିଛ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ଆସ ଆସ। ତୁମର ସୁବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ନୀଳିମ ବକ୍ଷ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ମିଠା ମିଠା ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ରସ ରଞ୍ଜିତ ଦୃକ୍ପାତ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚବାଣ ତୁଲ୍ୟ ମର୍ମରେ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଆମେ ଦଉଛି। କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ବ୍ରଜକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ? ବ୍ରଜରେ ତ ତମର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତ, ବାହେଇଛ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ, ବୁଲି ବୁଲି ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତ। ବ୍ରଜରେ କାହିଁକି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ? ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ବ୍ରଜରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛ, ଇଞ୍ଚେ ତ ବ୍ରଜ ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯାଇନ, କି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନ, କି କିଛି ଜାଣିନ। ଏଇ ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ସର୍ବବିଧ ଲୀଳା ଖେଳା ତୁମର। ବ୍ରଜର ପରିସର ଭିତରେ, ବାହାରକୁ ଟିକେ ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତମର। ବ୍ରଜବନୌକ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ରଙ୍ଗତେ ବ୍ରଜିନ ହନ୍ତ୍ରିଅଳଂ ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳଂ ତ୍ୟଜମନାଗଚନ ସ୍ପୃହାତ୍ୱନାଂ ସ୍ୱଜନ ହୃଦୁରୁଜାଂ ଜନ୍ନିଷୁଦନଂ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରଜବନୌକ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ରଙ୍ଗତେ ବ୍ରଜିନ ହନ୍ତ୍ରିଅଳଂ ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ବ୍ରଜବନୌକ ସାଙ୍ଗ, ଓକସାଙ୍ଗ ନିବାସୀ, ବ୍ରଜରେ ବାସ କରୁଥିବା, ବୃନ୍ଦାବନର ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରା ତୁମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ସମ୍ବୋଧନ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ସମ୍ବୋଧନ, ପ୍ରୀତି ସମ୍ବୋଧନ। ହେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରିୟତମାତିତମ, ପରମ ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ଜୀବର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥାଅ। ଯେମିତି ଆମ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛ, ସେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥାଅ, କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନା। এইখানে ব্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেপরি কিছুদিন ব্যক্ত হয়, পুଣି অব্যক্ত হয়। শাস্ত্র কହୁଛନ୍ତି, শ্রীমদ ভগবত গীতা কହୁଛନ୍ତି, অব্যক্তাৎ ব্যক্তঃ সর্বে প্রভবন্তি হরাগমে
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त सज्ञके अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वे। जहाँ किसी विश्वर आम देखा पाचे सब पदार्थ गुड़ाक ये सब किछ गुड़ाक अव्यक्त रु व्यक्त है। अव्यक्त नामक कौन सी शक्ति अव्यक्त कहले जहाँ देखी है ना बुझी है ना धरी है ना धारणा करी है ना अनुमान करी है ना केवल शास्त्र निर्देश रे स्वीकार करने को है। स्वीकार करने को है जेपरी कौन सी बालक जन्म हवा पूर्व तार पिता चली जाइछन्ति पितांग विषय रे तार कौन सी ज्ञान नहीं देखिनी शुणिनी काख कोल होइनी अली अल्यल करिनी किछि जानिनी किंतु केही तार जने पिता अछन्ति जेपरी स्वीकार मात्र करे हाँ किए जने मोर पिता निश्चय थे नहले मु जन्म हली किपरि पितांग बिना मु जन्म हली किपरि सेपरी ए विश्व व्यक्त होइछि कोठु हेले गोटे तो व्यक्त होइथिबो यार मूल कारण कौन गोटे हेले तो थिबो कारण बिना कार्य आसीबो कोड कारण नथिले कार्य प्रकाश पाइबो किपरि ए जो विश्व गोटे कार्य ये कारण अवस्था कोठी गोटे कारण रे थिला सेठु ए व्यक्त होइछि ता ना अव्यक्त बोले दिया है। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वे प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त सज्ञके। ब्रह्मांगर जेतेबेले सकाळ होए से अव्यक्त पदार्थ रु धीरे 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 विश्व व्यक्त होए पुणी जेतेबेले संध्या आसी पहुंचे ब्रह्मनिशी आसी पहुंचे ये व्यक्त विश्वटा पुणी आउ थे धीरे 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 मिले जाए अव्यक्त हो जाए पुणी आउ थे मिले जाए से अव्यक्त पदार्थ रे लीन हो जाए। विश्व जेपरी बारंबार व्यक्त होए अव्यक्त होए व्यक्त होए अव्यक्त होए तुम्हें मध्य दुष लुच दुषी जा लुचि जा ये कौन तुम धर्म श्री कृष्ण लुचि जाई क्षणी ये कौन तुम धर्म लुचिवा आउ दुषिवा जदि व्यक्त हल ब्रजरे व्यक्त हबार तात्पर्य कौन राम नृसिंह आदि अवतार रे बहु स्थान रे व्यक्त होइछ साधु मानंकु रक्षा करिछ असाधु मानंकु विनाश करिछ धर्मर संस्थापन करिछ शुणिछु आमे ब्रजरे तो सेमती किछि कार्य नहीं तमर ब्रजरे तमर सेमती किछि कार्य नहीं ब्रजरे व्यक्त होवार तात्पर्य तमर कौन जहां तुमर ब्रजरे व्यक्त होवार कार्य से कार्य जदि किछि कारण अच्छी ब्रजरे अवतीर्ण हवा हे अंग तुम्हें सेथुरु काहेकि च्युत होउछ से कर्तव्य रे काहे अवहेला करूछ। गोपीगण मु ब्रजरे जन्म हली बोली नंदगृह रे प्रकाश पाइली बोली किछि कारण तुम्हें जानिछ कि हाँ श्याम सुंदर कारण न थाई कौन परा कार्य है ना तुम्हें जो ब्रजरे आत्म प्रकाश कर नंदंग मंदिर रे निश्चय तार किछि कारण लुकायित अछि कहत कौन मोर जन्म हबार कारण काहेकि मु जन्म होइछि कौन करने को आउ मु कलिनी कर्तव्य मोर अवहेला हला बोली मते दोष दौच ब्रज बालिका गण कहत आत्मा राम मधुर चरित
भक्ति जोगे निधास्यन नाना लीला रस रचनया नंद ईश्वन स्वभक्तान दत्यानिकै भुव अति भरा बीत भारा करिष्यन जाताल्हादो ब्रजपति गहे जातवत प्रादुरासीत ब्रजपति गहे ब्रजराजंक गृहरे नंदंक गृहरे तुम्हें जात हबार ए होछि कारण स्पष्ट भाव ब्रजांगना माने कहले ब्रज बनौक संग व्यक्ति रंगते ब्रुजिन हंत्रियलम अलम अतिशयम अतिशयन ए उक्ति जे अर्थात संपूर्ण दृढ़ भाव आम एक कथा कहूचु जे यहाँ सुनिश्चित इथरे संदेहर अवकाश नाही कौन ना ब्रजवासिना वनवासिना ब्रज वन उकसम उकसम निवासी ब्रजवासी और वनवासी ब्रजवासी और वनवासी एमानंकर समस्त दुख खंडन करिबा निमंते तुमर अभिव्यक्ति आत्म प्रकाश नंदंग गृह ब्रज बनौकसम ब्रजौकसम बनौकसम ब्रजौकसम ब्रजरे जो माने बास करचंती बनौकसम बनरे जो माने बास करचंती बनौकस काहाकू कहा जाए मुनि ऋषि मानकू से माने जनपद परित्याग करी गृह मोह छाड़ी अरण्य भितरे बातांबु पर्णासन पूत देहा पानी टिके पवन टिके सुखिला पत्रटे भोजन करी अरण्य भितर कालातिपात करुचंती बनौक संग वनवासी मुनि ऋषिगण सेमानंकर वृजिन दुख हद्री विनाश करने निमंते ब्रज ब्रजरे अवतीर्ण हबार जोड़े कारण गोपांगना माने निर्णय करुचंती आउ अधिक किसी काम नहीं गोटे काम हूँ कौन ना मुनि ऋषि मानकर दुख दूर कर ब्रजवासी मानकर दुख कर एतिकी तुम कर्तव्य आउ किसी करवार नहीं एतिकी तुम कर्तव्य ब्रजवासी मानकर दुख दूर कर वनवासी मानकर दुख दूर कर जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ एक प्रतिपादन करुचंती ए श्लोक आत्मा रामान मधुर चरिते भक्ति जोगे निधास्यन कथा कौन कि मुनि ऋषि गुड़ाक कठोर तपस्या करी निराकार ब्रह्मरे ही अटकी जाती आ धरी पारंतिनी जे ब्रह्म अंग अच्छी रूप अच्छी वर्ण अच्छी शरीर अच्छी आम भलिया ठीक मनुष्य तुल्य निरंतर निराकार उपासना करी करी एपरी ब्रेन वाश से माने भगवान साकार मूर्तिर धारणा करि पारंती नाही अधिकांश मुनि ऋषि खूब कम मुनि ऋषि अछंती जे ज्ञान साधन करी करी परिशेष रे अंतिम समय रे ज्ञानर सिद्धि पाइला परे भक्ति आड़क ढली पड़ती खूब कम मधुसूदन सरस्वतींकर जेपरी वाक्य रही अद्वैत वीथि पथिके रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू बिटेन आमे किए आत्मपरिचय दौरान आमे किए ना अद्वैत वीथि पथिके रूपास्या अद्वैत वीथि
निराकार ब्रह्म उपासक ज्ञान मार्गर साधक भगवान निर्लिप निरंजन परमात्मा परम ब्रह्म सर्वव्यापक तांगर रूप नहीं तांगर वर्ण नहीं तांगर गुण नहीं ब्रह्म नामक पदार्थर जहाँ को नेति नेति वाक्य वेद निर्णय करुचंती न इति न इति न इति नेलिया ना नाली ना धड़ा ना कठिन ना नरम ना ब्रह्म की पदार्थ नेति नेति जहां आपण उठेबे वेद कहे नेति न इति ना इटा एमति नुह एमति एमति नुह एमति एमति नुह नेति नेति वाक्य रे वेद निर्णय करुचंती ना ब्रह्म को नाही नाही शब्द रे एटा नुहे एटा नुहे एटा नुहे एटा अट्टे बोली कुठी कहिचंती कि निगमने शिव अंत न पावा गोसाई जी रामचरित मानस लिखिଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା କୌଶल्या जोर जबरदस्ती धरी राम को धरी पकेले राम को जोर जबरदस्ती कर जाई धरी पकेले खेलुचंती तो खेल रे माती जाइचंती शिशु श्री राम खाई नाहंती सकाळू मुह सुखी गलानी पेट पिठिरे लगी जाइछि पिला बालक समय सांग मानक सह माती जाइचंती क्रीडारे किंतु शुष्क मुख खाली पेट मां सहिब मां कौशल्या देखी दौरान केतबेलू खाइनी खेल रे माती जाइछि भोकरे छटपट हो जाउथुव भूली जाइछि खेल मतवाला रे भोक भूली जाइछि डाकिले 2 थर 4 थर मु खाइबेनी मते भोक होनी मु बरा सकाळे खाइथिली नाना प्रकार छल देखौचंती आसुना दौड़िकी गले माँ आउ सहय कर पारे बाहर को सीना बाहर नथिले पणतटा मुंडरे देदेले चारिआड़ को चाहिदेले केही मंत्री फंत्री राजगुरु मुनि ऋषि केही नाहंती निरोला निर्जन अच्छी दासी पोइली 4टा एपटे सेपट होउचंती भुस्करी दौड़िकी पळेले जोटा हाथ में पड़ा रामकर चुट्टी पड़ू डेणा पड़ू लुगा पड़ू जोटा हाथ में पड़ा दांडू को जाऊँ कौन घोषाड़ी घोषाड़ी चमकी पड़े गोसाई तुलसीदास जी चमकी पड़े अरे घोषाड़ी धर पड़ी आसला घर भर को कौनटा आणला कौनटा को टाणी आणला दांडू घर भर को जो वस्तुटा को टाणी नहीं आसला घर को जेमती जशोदा माँ बांधी जिते बेले देले सिद्ध मुनि ऋषि माने सिद्ध लोक देखुले तो सबू ब्रह्मलोक तपलोक जनलोक लीला देखुले महापुअर ये बांधा हो गला चकित हो गले चाहिए कि कथा ये कौन सब आमर सिद्धांत उल्ट पाल्ट हो गला अनंतटा अंत हो गला असीमटार सीमा निर्णय हो गला एक कथा जस्संतन बहिर्जस्य जार अंत नहीं कि वही नहीं जार आग नहीं कि पछ नहीं से समस्त आगरे से समस्त पछरे ता पछरे आउ किछि नहीं ता आगरे आउ किछि नहीं से समस्त भितरे समस्ते ता भितरे केमती संभव होता भगवत भक्त न चांतन बहिर्जस्य तो एटा को माँ केमती बांधी पकेला तटस्थ हो गले किसी बुझी पारे नहीं जानी पारे नहीं केमती असंभवटे केमती संभव होला ठीक से भलिया रामलीला रे गोसाई जी चकित हो जाउछंती भागवतर सारतक चिपुड़ा है तो रामचरित मानस रही तार सिद्धांत गुड़ाक भितर सिद्धांत गुड़ाक भर्ती कर दी माँ टाणी धर पड़े केमी नहीं आसला
କାହାକୁ ଆଣିଲା କି ପଦାର୍ଥଟା? ସେ ତ କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। କାହାର ବଳ ଶକ୍ତି ତ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ତା ନାଁ ତ ଅଜିତ। ସେ ତ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମୁଁ ଯିବିନି ଲ, ମୁଁ ଯିବିନି ଲ। ଘୋଷାଡି ହଉଛି, ମା ଭିଡି ଭିଡି ଆଣୁଛି, ଆଉ ସେ ନିରୁପାୟ ଘୋଷାଡି ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆସିବାକୁ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମା ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ନିଗମନେ ଶିବ ଅନ୍ତ ନ ପାवा ତାହି ଧରେ ଜନନୀ ହଠି ଧାवा। ତାକୁ ଜନନୀ ହଠି ହଟ କରିକିରି ଯାଇ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଜିଦ କରିକିରି ନେବି ତତେ, ଖାଇବୁନି କଣ, ଚାଲ ଘରକୁ। ଆଉ ସେ ବିଚାରା କିଛି କରିପାରୁନି। ଏତେ ବଡ ଯେ ପଦାର୍ଥ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ନେତି ନେତି ବାକ୍ୟରେ ବେଦ ଯାହାକୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ତ ତୁମେ, ସେଇ ତ ତୁମେ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଉପାସନା କରି ଏହା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବିଥି। ବିଥି ଅର୍ଥାତ ପଥ। ବିଥି ପଥ। ଏ କି ପଥ? ନା ନିରାକାର ପଥ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା। ସେ ନିରାକାର, ନିର୍ଲିପ୍ତ, ନିରଞ୍ଜନ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିର୍ବିଶେଷ, ନିରାମୟ, ନିର୍ବିକାର ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଲଗେଇ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଅଦ୍ୱୈତ ବିଧି ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ କହୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ବିଧି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ବଡ ବଡ ସିଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଉପାସ୍ୟ, ଆମକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଅଦ୍ୱୈତ ପଥର ବଡ ବଡ ସାଧକଙ୍କର ଆମେ ଗୁରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତଉଥିଲୁ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲୁ। ଅଦ୍ୱୈତ ବିଧି ପଥିକେଇ ରୂପାସ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପାସିତ ହଉଥିଲୁ। ଅର୍ଥାତ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଯେ ସେଇ ପଥର ଉପାସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂଜିତ ହଉଥିଲୁ। ଆମକୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲୁ ଯେ ସାଧକ ମାନେ ଆମକୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଲବ୍ଧ ଦୀକ୍ଷା। ଏବଂ ଆମର ନିରାକାର ଉପାସନା, ଅଦ୍ୱୈତ ଉପାସନା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଅନ୍ତିମ ସିଂହାସନ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସାଲୋକ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଯୋଜ୍ୟ, ନିର୍ବାଣ ସବୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଗତି କରୁଥିଲୁ। ଓହୋ, ଗୋଟେ ଠକ ଲୋକଟେ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଠକଟେ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ପଚାରିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋସାଇଁ, କେଡେ ବଡ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଆପଣ, କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର, ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ବିମଳ ଜ୍ଞାନରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଆପଣ, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା, ନିରାକାର ମାର୍ଗର ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି। ଆମେ ତ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଥିଲୁ। ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲୁ। ସେ କୁଆଡେ ଆମକୁ ନେଲା ସେ ଠକ। ଧୀରେ 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 ଅଦ୍ୱୈତର ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ନବ ବୋଲି କହି ନେଇକରି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଲା? ନା, ବ୍ରଜବଧୂ ଷଠେନ କେନାପି ବୟଂ ହଠେନ ଦାସୀକୃତା ବ୍ରଜବଧୂ ବିଟେନ। ଗୋଟେ ବ୍ରଜବଧୂ ବିଟ ଲମ୍ପଟ ଯେ ବ୍ରଜକନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି। ଆମେ କେଡେ କେଡେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆମେ କେଡେ ତ୍ୟାଗୀ। ଆମ ବୈରାଗ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଯାଇ କୋଉ ସୀମାରେ ଆମକୁ ସେ ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଲା ସେ ଶଠ? ନା, ବ୍ରଜବଧୂ ବିଟ। ଆଉ ବଡ ଘରର ଝିଅ ତାକୁ ମିଳିଲାନି ଯେ ଦେବକନ୍ୟା କି ରାଜକନ୍ୟା ମିଳିଲାନି।
ଗୋପାଳ କନ୍ୟା, ଅରଣ୍ୟବାସିନୀ, ନିରକ୍ଷରା, ଅଶିକ୍ଷିତା, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, ବୈଭବ ନାହିଁ, କାମକଳା ବୈଦଗ୍ଧ ନାହିଁ, ନାଚି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଗାଇ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକିରି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଟ, ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଲମ୍ପଟ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ନେଇକିରି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଶେଷକୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ତମେ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଥିଲ, ଏଇଟା ହଁ ଗୋସେଇ ଯାଅ, ଯାଇ ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଆମେ ତ ଗଲୁଣି ନିରୁପାୟ, ଯାଇ ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କିଏ ନା ବ୍ରଜବଧୂ ବିଟ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଲୁ, ଆମକୁ ସେ କହିଲେ ତମେ ଦାଢି କାଟ, ଜଟା କାଢ, ନାକ କାନ ଫୋଡ, ଗୋଟେ ବେଣୀ ପଛରେ ଲମ୍ବାଅ, ଅନ୍ୟ ଏଇ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧ, ବୁଲ, ଆମର ସେବା କରିବ। ଏମିତି ଜଟା ଫଟା ଦାଢି ପାଢି ରଖିକି ସେବା କଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସ, ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାରିକିରି କଣ କରିବୁ? କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ରହସ୍ୟଟା କଣ ରହୁଛି? ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ଗତି କରୁ 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 ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଅତି ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଏ, ସେ ନିରାକାର ଭିତରେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଷେ ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ, ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ। ଆରେ ଏ ଯୋଉ ବିଶାଳ ପ୍ରଭାରେ ହଜି ଯାଉଛୁ, ତା ଭିତରେ କେଡେ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଦେଖ ଏ ପ୍ରଭାଟା, ଏ ନିରାକାର ପ୍ରଭାଟା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମନୋଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ହୃଦୟ ଗୋଳି ହେଇଯିବ। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ମନ ହବନି, ନୀତି ଦେଖୁଥିବି, ନୀତି ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଧରିକିରି ବସିଥିବି ହୃଦୟରେ ଜାକିକିରି। ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ, ତାର ରୂପରେ ଏତିକି ମାଧୁରୀ ରହିଛି, ତାର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଏତିକି ଲାବଣ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଏପରି ମଧୁର ମଧୁର, ଛାଡିକିରି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଖୁବ କମ ନିରାକାର ଉପାସକ ଜ୍ଞାନର ଅସୀମ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କଲା ପରେ କାଁ ଭା କ୍ୱଚିତ କେହି କେମିତି ଶାକପଥକୁ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆସିପାରନ୍ତିନି। ନିରାକାରବାଦୀ ହିଁ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବ ହୃଦୟାନ୍ତରବାସୀ, ଏତିକି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଜାତ ହୁଏ ସିନା। ଆରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ ଆଖି ନାକ କାନ ନାସିକା ସବୁ ଅଛି, ବଡ ମନୋଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି, ବଡ ମଧୁର ସିଏ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମଧୁର, ତାଙ୍କ ରୂପ ମଧୁର, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ମଧୁର, କେଡେ ମିଠା। ଏ ନିରାକାର ବସ୍ତୁଟା କେଡେ କଡା, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ କରିଦଉଛି। ସେ ତ ମଧୁର 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 ମଧୁରମ, ମଧୁରାଧିପତେ ରଖିଳଙ୍ଗ ମଧୁରମ। ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶତକଡା ଅନେଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ସାଧକ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ବନୌକ ସାଂ, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ମଧୁର ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବ୍ରଜରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଯେଉଁ ନିରାକାରବାଦୀ ମୁନି ଋଷିଗଣ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରି କରି ଏଇଟା ହିଁ ଚରମ, ଆଉ ଉପରକୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମର ସାଧନା ସରିଲା, ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ପାଇଗଲୁ ବୋଲି ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତର ସାକାରବାଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତମର ବ୍ରଜରେ ଅବତାର। ଆତ୍ମାରାମାନ ମଧୁର ଚରିତୈ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ନିଧାସ୍ୟ। ଆତ୍ମାରାମ ମୁନିଗଣ, ନିରାକାରବାଦୀ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଗଣ, ଯେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ଅଟକିକିରି ରହିଗଲେ, ଆଉ ଉପରକୁ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେନି କି ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖି ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରଜରେ ତମେ ଏମିତି ଏମିତି ଲୀଳା କରିଦଉଛ ଯେ। 4 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ବକାସୁରଟାକୁ ଦିଫାଳ କରିଦେଲା। ଏଟା କିଏ? ଏଟା କିଏ? ବକାସୁର ଭଳିଆ ଶକ୍ତି।
6 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅଘାସୁରର ମସ୍ତକ ଦଗ୍ଧ କରିଦେଲା। 2.5 ଦିନର ଛୁଆ ପୁତନା ଭଳିଆ ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣକୁ ଅନାୟାସରେ ଶୋଷଣ କରିଦେଲା। 4 ମାସର ପିଲାର ଗୋଡ ବାଜିଗଲା ଯେ ଶକଟାସୁରର ସବୁତକ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ଛାଡିଗଲା। ଏଟା କିଏ? ଦେଖ ତ, ନିରାକାରବାଦୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ଆତ୍ମାରମ ଋଷି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ନିରାକାରବାଦର ଉପାସନା କରି କରି ସେମାନେ ତ ପରମ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଧୀ ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ବୁଦ୍ଧି ତ କମ୍ ନୁହେଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଚଟକିରି ଜାଣି ପକେଇଲେ, ଆରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ଏଟା ସେଇଟା। ତାରି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ୟା ପାଖରେ ତ ଦୂଷି ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ ଦରକାର ପଡିଲେ ଏମିତି ସାକାର ହଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଜରେ ଅବତାର, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ହେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ ବ୍ରଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଏଠି କରିବାର ନାହିଁ ତମର। ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନିରାକାରବାଦରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସାକାର ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ପରିନିଷ୍ଠ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା ପ୍ରକାର ଦେଖେଇ ଦେଇ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଆଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଅବତାର ବ୍ରଜରେ। ଆତ୍ମା ରାମାନ ମଧୁର ଚରିତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ନିଧାସ୍ୟନ ବନୌକ ସାଙ୍ଗ ବୃଜିନହନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଉ ବନବାସୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ନିରାକାରବାଦୀ ଥିଲେ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବୃଜିନ ଦୁଃଖ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? ଏ ଯୋଉ ସାଧନ ଜନିତ ଘୋର କ୍ଲେଶ, ଘୋର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ନିରାକାରବାଦର ଉପାସନାଟା କଷ୍ଟ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୀତାରେ, କ୍ଲେଶୋଧିକ ସ୍ତରସ୍ତେଷାଂ ଅବ୍ୟକ୍ତା ଶକ୍ତ ଚେତସାଂ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି ଚିତ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ, ନିରାକାରବାଦ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଅନୁରକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ କହିଲେ ନଥରେ ଦୁଃଖ। ସେଇ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରି ସେ ନିରାକାରବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଉପାସକ ତ ନିରାକାର କଣ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କି? ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତ ନିରାକାର ନୁହଁ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ। ତେଣୁ ତୁମର ତ ଉପାସକ ସେମାନେ, ତୁମର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ସେମାନେ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ନିରାକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ବ୍ରଜରେ ଅବତାର। ଗୋଟିଏ ବ୍ରଜ ବନୌକ ସାଙ୍ଗ, ଏ ତ ବନୌକ ସାଙ୍ଗ ଗଲା। ବ୍ରଜରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରଜରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ସେ? ଗୋପ, ଗୋପୀ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବୟସ୍କା ସମସ୍ତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ, ଯୋଉମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଉପାସନା କରି ଆସୁଥିଲେ, ମା, ମାଉସୀ, ମାଇଁ, ପିଉସୀ ଓ ତଜ୍ଜାତୀୟ ଯେତିକି ସବୁତକ ଆସିକରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଯୋଉମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଉପାସନା କରି ଆସୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଘରେ ରଖି ମା ଛୁଆକୁ ପାଳିଲା ଭଳିଆ ପାଳୁଥିଲେ, କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଉପାସକ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ମାଉସୀ, ପିଉସୀ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ହେଇକରି ଆସି ବ୍ରଜରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷଗଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଯାହାଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ପାଲ୍ୟ ପାଳକ, କୃଷ୍ଣ ପାଲ୍ୟ, ମୁଁ ତାର ପାଳକ, ମୁଁ ତାର ପିତା ସ୍ଥାନୀୟ,
ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ, ପିଲାଟା ରହିଲେ କଣ କରିବ? ତା ପାଇଁ ପେଣ୍ଟ ଆଣିଦେବି, ତା ପାଇଁ ଖେଳଣା ଆଣିଦେବି, ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେବି, ତା ପାଇଁ କୋଳି ଆଣିଦେବି, ତା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଦେବି। ନହେଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୋର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦଙ୍ଗ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାଚ। ଆଉ ସଖା ସଖୀ, ଯେମିତି ପିତା ମାତା ବ୍ରଜରେ ତତ୍ସ୍ଥାନୀୟ ଶହ ଶହ ଗୋପାଳ ବୟସ୍କ ଓ ଶହ ଶହ ଗୋପାଳୀ, ବୟସ୍କା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସଖା ସଖୀ ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଖା, ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ରୂପେ ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତର ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି, ସଖୀ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦାସ, ସେଇ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏମାନେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ କେବଳ ସେବକ, ଦାସ, ଦାସୀ। ଆଉ ବାକି ଉପରର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି, ସେଇଟା କଣ ନା କାନ୍ତା ଭାବ। ସେଟା କିଏ କେମିତି କଣ କରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଶ୍ରୁତି କନ୍ୟା, ମୁନି କନ୍ୟା, ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ବହୁ କାଳ ଧରି କୃଷ୍ଣକୁ କାନ୍ତ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋପନରେ ଉପାସନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗୋପନରେ କେହି ଜାଣୁନଥିଲେ। କିଏ କାହାକୁ ଯଦି ପତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କଣ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହିବୁଲେ କି? ସେ ତ ଗୋପନରେ ତାର ପତିକୁ କେମିତି ନିଜର କରିବ, ଯାହାକୁ ପତି ବୋଲି ସେ ବାଛିଛି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା କାଳିନ୍ଦୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ କାଳିନ୍ଦୀ। ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀଙ୍କ ଭିତରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି କି? ସେ ବସି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବି। ସେମାନଙ୍କ ଅନେକ, ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ କଥା। ପତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରା, ସେଟା ବାହାର ଲୋକ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବ? ସେମାନେ ସବୁ ଗୋପୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ ଆସିକରି। ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ନିର୍ଗତ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କର ଷଡ଼ରୁ ଯୋଉମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି କାନ୍ତ ଭାବରେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଜବାସୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଜବାସୀ, ଏ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ନେଇଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ, ଶିବତ୍ୱ କିଛି ଦେଲେ ସେ ନେବେ। ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ବାଣ, ସାଯୁଜ୍ୟ ଦେଲେ ନେବେ। ଦିଅ ମାନଙ୍କ ନ ଗୃହନ୍ତି, ଏ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଲେ ସେ କିଛି ଛୁଇଁବେନି। ଏଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଗୁଡାକୁ, ଉପାସକ ଗୁଡାକୁ ଯାହା ତମେ ଦିଅ, ସାଲୋକ୍ୟ ସାର୍ଷ୍ଟି ସାମୀପ୍ୟ ସାଯୁଜ୍ୟମ ଐକ୍ୟମପ୍ୟୁତ, ଐକ୍ୟମ ଅପି ଉତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଐକ୍ୟ, ସାର୍ଷ୍ଟି ମୋ ସାଥିରେ ଏକ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ଯାହା ତାହା ହେଇଯିବେ। ଏଗୁଡାକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଅମାନ ଯାଚି ଯାଚି ନେରେ ନେରେ ନେ ଯାଚି ଯାଚି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଗୃହତେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଥାଉ, ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନେବିନି। ପକେଟରେ ପୁରେଇଲେ କାଢିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଜବରଦସ୍ତି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏମିତି ଗୁଡେ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଏ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପିଓର ଭକ୍ତ। ସେ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି, ଖାଲି ଦବା ଜାଣନ୍ତି ସିନା, କିଛି ନବରାଜି ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବେ ଆଉ ଭଗବାନ? ଏଠି ଜୀବଗୋସ୍ୱାମୀପାଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି, ମୁନିମାନଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଆଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରସ ଭକ୍ତି ରସ ପିଆଇ ଦେଲେ। ବନୌକ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ରଜୌକ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେମିତି ହରଣ କଲେ? ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେମିତି ହରଣ କଲେ କି?
ନାନା ଲୀଳା ରସ ରଚନୟା ନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱନ ସ୍ୱଭକ୍ତାନ। ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା ରସ ରଚନା କରି ଦାମ ବନ୍ଧନାଦି ଲୀଳା, ଜାମଳାର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜନାଦି ଲୀଳା, କାଳିୟ ଦନନାଦି ଲୀଳା, ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ଦରକାର, କିଛି ନେବେନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡାକ ପାନ କରିକି ସେମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଏଇ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିଲେ। ଏଇ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଯୋଉଗୁଡାକ କିଛି ନେବେନି ବ୍ରଜବାସୀ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ବାସନା ନାହିଁ। ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର ଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଭଜନ କରିବା କଥା ଜାଣନ୍ତି, କିଛି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ମୌଜିଆ ଲୀଳା ରସ ରଚନା କରି ଶୀତରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ରସରେ ହିଁ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ନାନା ଲୀଳା ରସ ରଚନୟା ନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱନ ସ୍ୱଭକ୍ତାନ। ଏଗୁଡାକ ତୁମର ନିଜର ଭକ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀ ଗୁଡାକ, ଏମାନେ କିଛି ଦେଲେ ନେବେନି। ମୋକ୍ଷ ଭୋକ୍ଷ କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ଲୀଳା, ତମର କୌତୁକିଆ ଖେଳ, ତମେ କେମିତି ମାଟି ଖାଇଲ, ଏତିକି ମାଟି ଖାଇଦେଲ। ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମାଟି ଖାଉଛୁ, ତାକୁ ବିଦ୍ଧେ ମାଇଲ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ମାକୁ କହିଲା। ମା ବିଗିଡିକିରି ଆସିଲେ, ତମ ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାଡି ନେଲେ। ଦି ପାଟିକି ବ୍ୟାଦେହିତେ ବିଦାରିତେ ଶିଶୁ ମୁଖେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସମସ୍ତ ଜଗତ। ଚାହିଁଦେଲେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ। ଗୋପ ଗୋପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘେରିକିରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବ ପିଲାଟାକୁ? ତା ପିଲା ତ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଆମେ କହିଲେ କଣ ଶୁଣିବ? ସେ ତ ରାଗିକିରି ନିଆଁ ହେଇଯାଇଛି ଯଶୋଦା। କଣ କରୁଛୁ କରୁ, ଆମେ କଣ କରିବା? ଆହା ମାରି ପକେଇବ ପରା, ପିଟି ପକେଇବ ପରା, କେଡେ ଜୋରରେ ପାଟିଟାକୁ ବିଦାରି ଦଉଛୁଲ। ମନରେ ବିଚାରୁଛନ୍ତି। କଣ ଯଶୋଦା ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କେଜାଣି, ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଥୁ ଥୁ କରି 4-6 ଛେପ ପକେଇଦେଲେ। ଲୁଗାଟାକୁ ଟେକିକିରି ସେ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ। କୋଳରେ ଜାକିକିରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଖଟ ଉପରେ କୋଳରେ ଜାକିକିରି ଶୋଇପଡିଲେ। ମୋ ପିଲା ଦେହରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଣ ପଶି ଯାଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ନାନାବିଧ ଲୀଳା ରଚନା କରି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦାଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦାଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ନାନାବିଧ ଲୀଳା ରସ ପାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଉ କିଛି ନେବେନି। ନାନା ଲୀଳା ରସ ରଚନୟା ଆନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଭକ୍ତାନ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମର ବ୍ରଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅବତାର। ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦରୁ ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସେ କିଛି ମିଠା ପାଉନାହାନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟଟା ତାକୁ ପାଇଲ କଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ପାଇଲୁ, ଆଉ କଣ ପାଇବା? ଶୂନ୍ୟଟା ତ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେୟା ଯେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ନାଇଁ ରେ, ଶୂନ୍ୟ କାହିଁ ହବ ରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତମେ ସେସବୁ ଯାଇକିରି ଶୂନ୍ୟଠି ପହଞ୍ଚିଲ, କିଛି ନାହିଁ କହୁଛ। ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବମୟ, ସବୁଗୁଡାକ ସିଏ। କେମିତି ବିରୋଧ ହଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ଅଯୌକ୍ତିକ କି? ଭଗବାନ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ଅଯୌକ୍ତିକ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁ ବୋଧ କରିବ? କଉଟେ ଫାଇଦା ହବ? କଉଟେ ମିଳିବ ତମକୁ? ପୂର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ କରି ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ଆରେ କଣ ତମକୁ ମିଳିଲା? କି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା? ଆଜ୍ଞା, କଡାଗିରି ପଦେ କହିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା, ସ୍ତୁତି ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କଣନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକଟା? ଏ ନିରାକାର ବାଦ ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରୟାସ ମୁଦପାସ ନାହିଁ, ଏଟା ନେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲେଶନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବୋଧ ଲବ୍ଧଏ, କ୍ଲିଶନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବୋଧ ଲବ୍ଧଏ।
तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघातेन। जे এই রসাଳ ভক্তিକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କ୍ଳିଶନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବୋଧ ଲବ୍ଧେ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଳିଶନ୍ତି, ଘୋର କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। କ୍ଳିଶନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବୋଧ ଲବ୍ଧେ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି ନିରାକାର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଷ୍ଟ ତ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ତେଷାମ ଅସୌ କ୍ଲେଶଳ ଏ ବଶିଷ୍ୟତେ, ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ମିଳେ? ତାକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ତମେ କଣ ପାଇଲ ହୋ, ନା ଖାଲି କଷ୍ଟ ଉଡିଏ ପାଇଲି। କ୍ଲେଶଳ ଏବ ଶିଷ୍ୟତେ, ତାଙ୍କର ସେସବୁ କଣ ବଳକାର ହୁଏ? ଖାଲି କ୍ଳାନ୍ତି, ଅବସାଦ, ଶ୍ରମ, ଏତିକି ହିଁ ମିଳିଲା। ବିଚାର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କିଛି କମ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ଲୋକଟାରେ। ଏଡିଏ ବଡ କଥା, ନିରାକାର ଜ୍ଞାନବାଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଯୋଉମାନେ କେବଳ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁକି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ପାଆନ୍ତି ଶେଷରେ? କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି କିପରି? କ୍ଲେଶଳ ଏବ ଶିଷ୍ୟତେ, ଶିଷ୍ୟତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ, ଖାଲି କଷ୍ଟ ଟିକେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ, ଆଉ କିଛି ମିଳେ ନା। ନାନ୍ୟତ ନ ଅନ୍ୟତ, ଆଉ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି। କଷ୍ଟ ଗୁଡେ ଛଡା ଆଉ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ। ନାନ୍ୟତ ଏବ ସ୍ଥୂଳ ତୁଷାବଘାତିନ, ଧାନ ଉଡିଏ କୁଟିଲେ ସିନା, ପାଛୁଡି ଦେଲେ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଉଡିଯିବ, ଚାଉଳ ପୁଞ୍ଜିଏ ରହିଯିବ, ଦାନା ଭାତ ରାନ୍ଧିବା, ତୃପ୍ତି ଲାଗିବ ଖାଇବା, ଭୋକ ଦୂର ହବ, ଜିଭକୁ ସୁସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଧାନ ପୁଞ୍ଜିଏ କୁଟିଲେ, ପାଛୁଡି ଦେଲେ, କୁଣ୍ଡା ତକ ଉଡିଗଲା, ଚାଉଳ ତକ ରହିଗଲା। ଭାତ ପୁଞ୍ଜିଏ କଲେ, ଖାଇଲେ, ଭୋକ ଦୂର ହେଲା, ଦେହକୁ ବଳ ଲାଗିଲା, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡିଲେ। ଇଏ ସିନା ଆଉ ତୁଷାବଘାତିନ, ତସୁଡିଏ ଜଣେ ଯଦି କୁଟିବ, କୁଟି 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 ଝାଳ ନାଳ ହେଇ କୁଲାରେ ପକେଇ ତଳେ ପାଛୁଡି ଦେଲା, ସବୁତକ ଉଡିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କଣ? ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ରହିଲା। କଣ ଅଛି ରେ ତ କୁଲାରେ? ନା ଶୂନ୍ୟ। ମୋ କୁଲାଟି ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଗଲା ସବୁ? ନା ସବୁ ଉଡିଗଲା। ଆଉ ତୋର ଝାଳ ଉଡେ ବୋହିଲା, ଡେଣା ଦରଜ ହେଇଗଲା, କୁଟି କୁଟି କ୍ଲେଶଳ ଏବ ଶିଷ୍ୟତେ। ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିନି? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ନିରାକାରବାଦ ଉପରେ, ତ ଚଷୁ କୁଟିଲା ଭଳିଆ କୁଟିବା କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଡେ କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଭାଗବତଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟା ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେୟା ଅନ୍ତିମରେ ସେୟା। କିନ୍ତୁ ସାକାରବାଦୀ ଗଣ ଯିଏ ତ ଯାହା ପାଇଲେ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସଖା ମାନଙ୍କୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ତଜାତୀୟ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ଗୋପଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦବା କଥା ଦେଇଦେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମର ବ୍ରଜରେ ଜନ୍ମ, ଆମ ଭାଗ। ତମେ କିଏ लो? ତମେ କିଏ? ଆମେ ନିରନ୍ତର କାତ୍ୟାୟନୀ ମହାମାୟ ମହାଯୋଗୀନ୍ୟଧୀଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦ ଗୋପ ସୁତ ମାତ ପତି ମେ କୁରୁତେ ନମଃ। ଆଉ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ କାହିଁ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ, ବନବାସୀ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନାନା ଲୀଳା କୌତୁକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ କଣ ବ୍ରଜବାସୀ ନୁହଁ? ଆମ ଭାଗ କାହିଁ? କହ, ଠିକ୍ କରି କହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ ଦିଆ ହବ କି ନ ହବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ? ବड़ा सिद्धांत गुड़ाक बहुत शेष आड़क परवर्ती समय आलोचना करवा। श्लोकर आउ टिके रहीगला। त्यज मन्नाक बोली कहते, अल्प टिके दियो बोली
कौन से अल्प टिक मना कहले अल्प टिके त्यज दान कर अल्प टिके हेले हमको दान कर बोले दाबी कर प्रजांगना माने आ गोटे श्लोक रहा ये गोटी श्लोक हेले रमणीय गोपी गीता सिद्धांत बहुल गोपी गीत दुर्बोध्य जोड़ाक आमर अधिकार अंतर्भुक्त नुह सर आ जोड़े श्लोक रास सरले बोध भागवत सरी अल्प दिन बसंत ऋतु आड़ को बसंत ऋतु हो गला 2-3 मास भर सर